हो गया सिमन वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराहे तिहा हऊँ करी बखियान। दासन दास कहे जन नानक जिहा तू कराहे तिहा हऊँ करी बखियान। परम सत्कारयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु प्रसाद संगत जी साहिबां की पावन पवित्र फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही बड़े भागां वाले हैं आपां सारे जो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पहले स्वरूप जो स्वरूप की पहली बाणी है उस विच जो मूल मंत्र साहिब आउंदा है जो आपां करते तक महाराज की बख्शिश सदका विचार करके आए हाँ। अज पुरख शब्द की विचार गुरु महाराज जी की कृपा सदका करांगे भाई। महाराज बख्शिश करन अपने शब्द की विचार आप कराउन आप ही सरवण कराओ। सो आओ पुरख शब्द जदों आपां पढ़दे हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख। ध्यान करता अपने आप विच वखरी होंद है, पुरख की गुरबाणी विच वखरी होंद है। ध्यान रखना आपां पढ़ते तो बेशक कट्ठा ही है करता पुरखन करता ही पुरख हुंदा है, ये गल वखरी है। पर जिस वेले आपां पुरख शब्द वरतते हैं तो उहदी अपनी वखरी हस्ती है, अपने आप दे विच उहदी अपनी वखरी आइडेंटिटी है। सो आओ शब्दां दे भी दर्शन करिए नाल दी नाल। सो दास इस पुरख दे जिक्र कर रहा है। देखो पुरख के थले औंकड़ लग्या है। इस पुरख का आपां जदों ख्याल करते हैं बहुत सारे लोगों ने कुछ होर ही अर्थ किए होंगे ने, पर गुरबाणी दे विच पुरख के अर्थ कुछ होर ने। जो गुरबाणी दे विच पुरख के अर्थ ने वो बहुत ही विरले ने जो इस तरह करते हैं। ध्यान बहुत ही विरले ने, क्योंकि जिस वेले आप पुरख शब्द पढ़ांगे सानू बहुत सारिया चीज़ां गुरबाणी दे विच इस नाल जोड़ियां हुई जुड़दियां हुई पता लगनियां ने जिहदे नाल गुरबाणी की व्याख्या होनी अगे। सो इस गल नूं विचार करिए। पुरख दा तां पहली गल समझो कि सारी जीवन दीयां कमियां नूं पूरन वाला है। ये मालिक सारी खाइयां नूं पूरदा है, सारी खाइयां नूं कमियां नूं एबिसिस नूं जिन्ने साडे अंदर कमियां ने उन्होंने कौन पूरदा है? कहते पुरख ही पूरदा है। पुरख उहदा अर्थ है कि जे सानू कुछ भी मंगना होवे पुरख तो ही मंगना है, पुरख तो। सो पहली गल आपां कुछ इत्थे विचार करिए कि आपां पुरख किहनूं कहांगे। आपां ये विचार ख्याल करियो कि साडे विच रब जी ये साडा शरीर है, साडे अंदर मन है, मन दे अंदर ये आत्म स्वरूप प्रभ स्वरूप जो सब दे विच है हर स्वरूप, सब दे विच परमात्म स्वरूप। कहते ये सब दे विच जो साडे विच है ब्रह्म, सब दे विच पार ब्रह्म स्वरूप। कहते आ जो साडे विच वस रहा यही सब दे विच इस तरह वस रहा है। नाल दी नाल आपां जिक्र कर रहे हैं। सो यह ही पुरख है, यह ही पुरख है जो सारी खाइयां नूं सारी कमियां नूं शरीर दियां इस दे मन दियां ये पूरदा है। इहनूं पुरख कहांगे। ध्यान रखना पहली गल आपां विचार करो कि जिस वेले ये सृष्टि नहीं बनी सी उस वेले केवल ही मालिक सी, परमात्मा सी, पार ब्रह्म जिहड़ा सारियां दे विच वस रहा वो परमेश्वर सारियां दा मालिक जिहड़ा सृष्टि दा मालिक है वो ही सी ते रब सी, है ना, जिन्हों आपां कह रहे हैं। कहते उस वेले होर कोई दूसरा नहीं सी, कुछ नहीं सी कि सृष्टि जिस वेले रची सी ते उस वेले केवल मालिक ने अपने विचों ही यह सृष्टि रची है, अपने विचों। ध्यान रखना
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈਡ ਨੋ ਜੈਂਡਰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਸੀ ਤੇ ਜੱਗ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਪੁੱਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਸੀ। ਧਿਆਨ, ਨਾ ਮੇਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਰਚੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਦਾਸ ਇਹ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਤਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਉਤਨਾ ਇਹ ਵੋਲਿਊਮਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਓਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੱਗ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਜੱਗ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਜਿਆ, ਇਹ ਜੱਗ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ, ਹੁਣ ਜੈਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪੁਰਖ, ਰੱਬ ਆਪ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੁਰਖ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਮੈਂ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਨਾਰੀ, ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਡੋਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਰਮੈਂਟ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਖੇਲ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਲ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਪ ਖੇਲ ਰਹੇ, ਆਪ ਖੇਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਿਨੇ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਸ ਜਗ में पुरख एक है, होर सगली नार सवाई, बाकी सब जीव रूपी इस्त्रियां ने। गुरु नानक साहब भी अपने आप फिर जीव रूपी इस्त्री कहेंगे। इस पुरख के अर्थ जिस वे पुरख करांगे ना, तो फिर जाके गुरबाणी अगे समझ आनी आपां किवें महाराज ने अपने आप नूं कंध, अपने आप नूं सुहागन कहा है ना, किवें रब नूं भुलण वाले नूं दुहागन कहा है ना, किवें रब नूं याद रखण वाले ਜਿਹੜੇ ਵੀ जी संसार में ਜਿਹੜੇ जन्म लिया, जिन्होंने शरीर में जन्म लिया है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, कहते ਉਹ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਸਮ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਕਮਜਾਤ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁਰਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਰਖ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੌਜ਼ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰੂਪ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਮਜਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਮ ਜਾਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਟੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਖ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਖ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਤਨੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਰੱਬ ਆਪ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੁਰਖ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ, ਪੁਰਖ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ, ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ, ਹਰ ਮੇਰੀ ਵਰਤਨ ਹਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਏ ਅਨਾਦ, ਅਨਾਦ ਜਪੀਏ ਨਾਮ ਅਨਕੈ ਸਾਧ ਰਹਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਆਦ ਪੁਰਖ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਜੀ ਜੰਤ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਾਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਸੋਈ, ਹੈ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਪੁਰਖ, ਯਾਨੀ ਆਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ
नाद तो भी पहला अनाद है जिहड़ा है ना, कहंदे उस रब नूं आपां ने जपना है। जपिए नाम, कहंदे अन्न कै साध, कहंदे जीवन कहंदे होर दे सृष्टि दे नाल, माया दे नाल, जीवन दे विच कहंदे उस दे नाल हरेक विच है ना, उस दे विच रब नूं देखना आपां ने है ना, उस दा नाम रब दा आपां ने हरेक दे विच रहिंदियां होइयां जपना है, संसार तो भज के नहीं जपना है। ध्यान रखना। ऐसी जीवन की अवस्था विचारो कि ये जितनी सृष्टि है रब दा ही निर्गुण ते सरगुण स्वरूप है, निर्गुण दा ही सरगुण स्वरूप है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਸਿਸ ਸਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਂਕੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ऐसी अवस्था मिलनी है सब गुरसिखां नूं। ये असीं हाले ज्ञान शब्द के पूरे ना होने कारण असीं उलझ जाने, भुलेखे च पै जाने है ना, असीं उहदे फिर होर ही कुछ अर्थ कर जाने। सो पहला पुरख के अर्थ पुरख करो कि पुरख जीवन दे विच ये साडे अंदर जिहड़ा रब है, असीं जीव रूपी इस्त्री हाँ, ऐसा पुरख के अर्थ करो। कहते हुण आदि पुरख एक चलत दिखाया, कहते जिस वे पुरख अपने अंदर पूरा वसिया आदि पुरख, फिर उन्हें एक चलत दिखाया। कहते जै देखा तैं सोई, फिर मैं जिथे भी देखदा उत्थे फिर मैनूं वो दींदा, वो दींदा। कहते नानक हर की भगत ना छोड़ो, जिहड़ा हर दा अर्थ है हरेक विच जिहड़ा रब वसदा ओहदी भगत ना छड्डां, अपने अंदर उस भगत नूं बछा के रखां। सहजे होए सोए, फिर जो हुंदा है सहजे हुंदा है। ऐसी अवस्था नूं विचारो। सो आ तीन स्वरूप आपां ने पुरख दे देखे ने, मुक्ते वाला, औंकड़ वाला, सिहारी वाला है ना। सो हुण आपां इत्थे विचार करो, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ अंदर सोल है, आत्मा है, ये आदि पुरख है, यही रब है, यही खसम है। इन्हां शब्दों का हुण स्वरूप आप विचारियो। जिहड़ा मन है नार है, शरीर जिहड़ा काया है ना, कहते शरीर जिहड़ा काया है, यानी जिन्हों आप कहने जी मेरा घर है, मेरा ये कपड़ा है ना, ऐसे शब्द वरते जाने शरीर के प्रति। सो मन का जिहड़ा घर है वो शरीर विच रहना है, कि मन के अंदर जिहड़ा रब का घर है ना, ਉਹਨੂੰ फिर असीं मंदिर कहांगे, ऐसे शब्द वरते जाने हैं। सो पुरख नूं जिस वेले आपां विचारांगे, आत्मा नूं ही असीं पुरख कह रहे हैं, आत्मा ही कंत स्वरूप है, आत्मा नूं ही असीं साईं कहांगे, आत्मा नूं ही खसम कहांगे, आत्मा नूं ही असीं ब्रह्म कहांगे। ते जिहड़ा साडा मन है, इस नूं बाणी दे विच नार, त्रिय, जीव, सुहागन, जी है ना, इस तरह बोलिया जाना है। ते जिहड़ा शरीर है काया, घर, माटी है ना, ये माटी, फिर कपड़ा, ये सारे ऐसे शब्द शरीर के प्रति वरते जाने। ध्यान रखें। सो जिवें आत्मा नूं फिर सुहाग, प्रीतमा, पधार, प्रधान है ना, कहते फिर मन के प्रति सखी, सतवंती है ना, ऐसे शब्द गुरबाणी दे विच आउणे ने। जिवें आत्मा नूं जोत, मन नूं ज्योति है ना, निर्गुण, शरीर नूं सरगुण स्वरूप, गुण अपने मन के अवगुण, रब आत्मा नूं प्रिय, इस तरह शब्द वरते जाने ने। धन मन नूं कहना है ना, साजन ये कामन, आए शब्द गुरबाणी दे विच साहो आत्मा के प्रति आना है। आए शब्द जिस वेले गुरबाणी दे विच बोलण वाले आउणगे शब्द, उस वेले आपां ने विचार करना है कि जिस वेले बोलना होवे, संबोधन करना होवे आत्मा नूं, मन नूं, शरीर नूं, ते फिर तू माधो आए शब्द भी आने बाणी च। ध्यान रखना। आप है ना, ऐसा शब्द बाणी च आत्मा के प्रति भी आने। मन नूं शब्द नूं संबोधन मैं हाँ है ना, नर शब्द भी आना है मन नूं, रे नर है, ऐसे शब्द वरते जाने ने गुरबाणी दे विच। कहते ये गल आपां नूं गुरबाणी दे पुरख नूं जिस वेले आपां मूहरे रखांगे, ये सारी फिर बाइफरकेशन, ये सारे फिर शब्द अगे खुलणगे। ध्यान रखना। जिवें आत्मा नूं ब्रह्म, प्रभ, ज्योति है ना, कहते जिस वेले परम उस वेले समारे फिर जोत कहांगे। आ बोलण वेले शब्द वरते जाने ने। परम आत्मा, पार ब्रह्म, जिहड़ा सारे दे विच ब्रह्म वसदा उहनूं पार ब्रह्म कहांगे, जिहड़ा हरेक विच वसदा उहनूं हर कहांगे।
ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵਸਦਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣੀ। ਆਏ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਲੇਗੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਏ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਏ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਮ ਮੁਕਤੇ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ, ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਰਖ ਸ਼ਬਦ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬਚਲ ਅਟਲ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਆਦਿ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਖ ਇਹ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਲ ਅਟਲ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਚੌਹ ਚੁਕਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਹ ਜੁਗੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ। ਸੋ ਆਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਰਖ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ ਮੇਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਭਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੇ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਤਿੰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਦੁੱਖ ਸਹਿਸਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਖ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਇਹੀ ਵਿਧਾਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋੜਸੇ ਡੋਸੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਝ ਕੁਚੱਜੀ ਅਮਾਵਨ ਡੋਸੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਹੋ ਰਾਵਣ ਜਾਓ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜਨ ਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ ਸਖੀ ਸਹੁਰਾਵਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੁ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਵਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸੇ ਅੰਬੀ ਵਿਛੇੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਅੰਬੀ ਛਾਵੜੀ ਇਹ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਮੰਝ ਨਾ ਆਵਨੀ, ਹਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸਤ ਧਰਿਓ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਧਰਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਖਸਮ ਦੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰਾ, ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹਨ, ਖਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਏ ਸਾਹ ਤਨ ਚੱਲੀ ਸਹੁਰੇ, ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਅੱਗਾ ਜਾਏ ਜੀਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਹੁਰੇ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਚਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਰਾਤੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੈਂ ਦੁਹਾਗਣ ਕਾਈ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ
पुरख नूं जिस वेले आपां चक्कांगे उत्थे फिर आए शब्द बोले जाने ने। हुण देखो तू तू जिहड़े शब्द बोले जा रहे ने पहला मुक्ते बिना टिप्पी तो आ रहे हैं, फिर टिप्पी वाले भी शब्द आ रहे तू तू है ना। ये शब्द रब दा नाम जपना है। असी ये अज तक नहीं समझ आई, साडे मन विच ख्याल गल नहीं समझ आ रही कि जिस वेले आपां बाणी पढ़ रहे हैं तो रब दा नाम जप रहे हैं करके साडे मन विच हाले शरदा ख्याल विश्वास नहीं टिक रहा। महाराज कहते गुरबाणी वरती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाइंदा है। कहते इस बाणी तो ही नाम की प्राप्ति होंदी है। ध्यान रखना। सो सच्चे पातशाह जी दे ऐसे बहुत सारे शब्द ने, दास तुहानूं उन्हां दे दर्शन कराया है, पिछे भी कराया ते अगे भी कराऊगा, पर इन्हां नूं गल नूं विचार करो कि अपनी बाणी दे विचों ही आ जिहड़ा खसम है, पुरख है, साओ है ना, इस नूं जिस वेले आपां तू कहण लगांगे, तू कहण लगांगे, कि तां तू ते एक तू, पहलां आपां तू कहण लगांगे फिर तू कहण लगांगे है ना। जिथे मैं भी मिटदा जावांगा फिर तू ही तू होवे तो फिर तू बोलांगे। कहते जा तू ता मैं सब को तू साहिब मेरी रास जियो, तू अंतर हाँ सुख बसा, फिर तू अंतर सावास जियो। जिस वेले मैं तेरे विच वस जा है ना, मैनू सुखी मैं तेरे विच रहांगा तां ही वसांगा, फिर उत्थे तू बोलांगा, टिप्पी ला के बोलांगे। पहला जिथे मैं ते तू है ते तू बिना टिप्पी तो बोलिया जा रहा देखो है ना। आए आपां पुरख नूं फिर आए तू तू शब्द बोलना हैगा है ना, वो सारे शब्द आपां पुरख नूं बोल रहे हैं, रब दा नाम जप रहे हैं। ऐसा रब दा नाम जपना गुरबाणी दे विच गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने संसार नूं सिखाया सी। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिस वेले बाणी बोल रहे ने, आ तू शब्द वरत रहे ने, तू शब्द वरत रहे ने, सौ शब्द वरत रहे ने, कहते खसम नूं गा रहे ने। ये रब दी बाणी है, ये रब दा नाम है। ऐसा रब दा नाम हर शब्द नाल जिक्र करना, रब नूं एड्रेस करना, ऐसा रब दा जिक्र करना आपां ने हर शब्द नाल सीखना है। ऐसी बाणी नूं जिउं जिउं पढ़ांगे ना जी, त्यों त्यों साडे जीवन दे विच पुरख नूं ध्याना, नार पुरख दे घर वसदी है, ऐसा जानना है ना। हुण देखो कबीर कबीरा तू ही, कबीर तू तेरो नाउ कबीर, ये पुरख नूं बोल रहे ने, खसम नूं बोल रहे ने, सौ नूं बोल रहे ने। कबीर साहब कहते तू ही कबीरा है, कहते कबीर तू सारे नाल वड्डा तू है, तेरो नौ कबीर, नौ तेरा ही कबीर, तू सब नाल वड्डा तू ही है। नौ लोग तो मैनू कहते हैं, मैं समझदा कि तेनू बुला रहे हैं, तेनू बुला। ऐसा जीवन च रमे हुए राम दा रतन उस वेले प्राप्त होंदा है जदों आपां शरीर नूं छड्ड के गल करां। जदों आपां शरीर नूं अपने आप नूं कहांगे मैं ही हाँ, फिर नहीं ऐसा बोलिया जाना। फिर जदों अपना नाम लैंदे फिर अपना ही दींदा, फिर रब दा नाम नहीं दींदा। शरीर दे विच रहिंदियां होयां शरीर नूं परे रख के कि मेरा है, ये रब दा है करके जाणदियां होयां, तां जिस वेले जाणांगे तां पता लगेगा मेरा नाम नहीं, ये नाम तेरा ही है। जिस वेले आपां ना कोई भी नाम लवे, ईश्वर सिंह लवे, दयाल सिंह लवे, हरी सिंह लवे, खुश है ना, कोई कुलवंत सिंह लवे, कोई भी नाम लवे, कहते ये रब दा नाम अपना नहीं है, आपां नूं थोड़ी बुला रहे हैं, आपां तां अपने आ रहे हैं। जे कोई अच्छी गल अपने विच नजर आउंदी तो रब दी है। सो रब दा जिक्र हो रहा, रब नूं सद रहा कोई जीवन विच। ऐसा आपां नूं पुरख दा गल समझ आउणी है। इस जग में पुरख एक है। हुण पुरख दे थल्ले औंकड़ है, कहते पुरख वाल ख्याल रखना, जिहड़ा अपने अंदर वसदा उहदे वल ध्यान रखना कि यही इक्को ही है, ये एक है। ध्यान रखना। कहते होर सगड़ी नाल सवाई बाकी सब जीव रूपी इस्त्रियां ने, जितने शरीर तुहानूं नजर आ रहे हैं, चाहे औरत दे ने चाहे मर्द दे ने, ये सब जीव रूपी इस्त्रियां ने। चाहे गुरु नानक साहब जी के दर्शन हो रहे हैं, चाहे कलगीधर सच्चे पातशाह जी के दर्शन हो रहे हैं शरीर के, ये सब नार स्वरूप सी खसम के नाल रलियां हुई सन। ध्यान, सारिया जीव रूपी इस्त्रियां जिन्ने भगत सन सब खसम के नाल रलियां हुई सन। ध्यान रखना। ऐसी अवस्था नूं पहलां पुरख नूं करांगे, अर्थ करांगे, तां आपां ने उस रब नूं पाउणा जिहड़ा रब अपने विच वसदा, नहीं तां पाया नहीं जाना। कहते एक भाए देखो सब नारी, क्या जानो सह कौन प्यारी। खसम नूं, मालिक नूं, पुरख नूं किहड़ी जीव रूपी इस्त्री प्यारी लगनी है तां रब जाणदा है ना। सो बाकी तो इक्को ही भाए दे सारे नारियां नूं ऐ देखना करो। कहते भाई वो रब फिर सारियां नूं एक प्यार नाल ही देखदा है। ऐ जानो जीवन दे विच इस अवस्था नूं समझना। सो महाराज कहते हैं भाई सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार, नानक धन सुहागनी जिन सै नार प्यार। कहते भाई ऐसी कोई जीव रूपी स्त्री नहीं है, ऐसा कोई भगत नहीं है, ऐसे कोई महापुरुष नहीं है, ऐसे कोई महाराज नहीं है जिहड़े अपने सौरे घर नहीं गए,
ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਈ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਿਲਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਹਰ ਹਰ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, 15 ਭਗਤ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਇਸ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਐਸੇ ਰਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਐਸੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਖ, ਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ ਮੇਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁ ਵਚਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮੇਲੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਖ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਵਰਗਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰਥੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਦਾ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈਂ, ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰਤਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਹੈਂਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਐਸਾ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹੀ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚਲਿਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਸਮਰੱਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੁਰਖ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਤਾਂ ਘਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆਊਗਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕਹੇਗਾ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ, ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹਰ, ਅਗਮਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ, ਸਭ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਏ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ, ਆਏ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਆਏ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ, ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣੀ, ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਬ ਭੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੇ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਖਸਮ ਨਾਲ, ਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਕੰਤ ਨਾਲ, ਪਿਰ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹਮਾਰਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਹੋਆ, ਜਾਂ ਸਹੁ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਯਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਵੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਸੁਹਾਗ ਨਾ ਟਲਿਆ, ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਸਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਵਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਭ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟੇਗਾ, ਫਾਲਤੂ ਦਾ, ਹਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੇ, ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਦਾ ਫਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਉਤਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ ਉਹ ਟਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਹਾਗ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੀਵ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਰਾਵੈ, ਹਨਾ। ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਹਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ।
ਸੋ ਐਸੇ ਜੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੁਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਏਗੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਰਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੇਜਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਵਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਸਾਹ ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਚੀ ਜਿਸ ਸਾਚ ਪਿਆਰ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਰਾਖੇ ਸਦਾ ਉਰਦਾਰ, ਨੇੜੇ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਵਿਕਾਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਲ, ਕੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਨ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਾਂਗੇ, ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਸੀਜਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੁਭਾਣੀ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਫਿਰ ਕਹੋ ਮਿਲੋ ਇਆਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਆਨੀ ਤੂੰ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, 10 ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿਰ ਭਾਵੇ ਸਾਹ ਸੁਹਾਗਨ ਸਾਈ, ਫਿਰ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਿਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਿਰ ਰਾ ਪਾਵਾਂ, ਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਪਿਰ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਖਸਮ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪਿਰ ਰਾਵਿਆ ਸਾ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਰਵਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਰੀ ਦੁਹਾਗਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਾਗਣ ਹੀ ਰਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤ ਸੁਹਾਗਣ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਨ ਕਬ ਹੀ ਗਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਹੀਨ ਹਾਂ, ਕਰਮਹੀਨ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਰਮ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਗਾਏਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਾਂ ਅਗਨਿਆਰ, ਹੈ ਤੂੰ ਪਿਰ ਗੁਣਵੰਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਖਸਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਨਿਆਰਾ ਹਾਂ, ਜਿਤਨੇ ਔਗਣ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਸਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਲਾ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਸਗਲੀ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਖਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਹੁ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਹਾਗਣ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਗਣ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਖ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਤ ਘਰ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਬਿਨੋਦ ਤਿੱਤਾ ਘਰ ਸੋ ਹੈ, ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਸਿਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਧਨ ਰੂਪੀ ਯਾਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਆਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦਾ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾਹ ਵਡਭਾਗਣ, ਪੁੱਤਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤ ਸੁਹਾਗਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰਵੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੀਲਵੰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਹਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪਵੰਤ ਸਾਹ ਸੁਗੜ ਵਿਚਖਣ, ਸੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਰੂਪਵੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸੁਗੜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਓ, ਉਹ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕੰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਰਵੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਰਵੰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾਹ ਸਵਰਾਈ, ਜੋ ਪਿਰ ਕੈ ਰੰਗ ਸਵਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿਰ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹ ਕੁਲਵੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿਰ ਮੇਲ ਲਈ ਅੰਗ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਵਰ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਓ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਜਾਣੀ, ਵਸੀ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਅੰਤਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਰੱਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਗਈ ਜਾਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪੇਵ ਕੜੇ ਹਰ ਜਪ ਸੁਹੇਲੀ, ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਰੜੇ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁੰ ਰੜੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀ ਸੁਹੰਦੀ, ਜਿਨ ਪੇਵ ਕੜੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਣ ਦਾ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ ਆਪਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਮਝੋ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਸਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਸਮ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਖਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੋ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ।
सो ऐसी अवस्थावां सानू महाराज ने समझाना है, कहते पई एड़े 100 सेव तू 100 रड़े सुख वास। कहते जिसले तू पेके घर विच हुंदी है, बाणी पढ़दी हुंदी है, गुरबाणी दे लड़ लगी हुंदी है, विचार करके बाणी पढ़िया कर, कहते ताकि घट बैठे मालक दे घर दे विच तू सुखी बसी, सुखी बसी। कहते 100 सेव तू, कहते जिस वेले पेके घर च हुंदी खसम नूं उस मालक नूं अपने अंदर कहते सेवना कर, यानी हैल्प करदियां होया जानो कि मालक तू करा रहा है, जो कोई थोड़ी हैल्प करता तो जानो मालक तू करा, तेरा ही किता उन्हां विचों हो रहा। ऐसा आपां ने पेके घर विच जानना है, तां सौहरे घर विच आपां सुख वसा, सुखी वसा। सो ऐसे बहुत सारे शब्द ने, कहें जा फिर अंदर तां धन माहर बाहर, जा पिन बाहर तां धन माहर, बिन नावे बहु फेर फिरा। कहते जिस वेले फिर अपने अंदर है, खसम अपने अंदर बसिया होया, तां समझो अपना मन जीव रूपी इस्त्री धन, जी धन हैगी है धन, कहते जीव रूपी इस्त्री, कहते वो धनता जो है बाहर बहुत अच्छी है ना। जदों फिर अपने जो बाहर आने लग जाए, यानी आप मिट जाइए, रब अपने विचों बाहर आना चाह समझो, तां जीव रूपी इस्त्री माहर हो, तां माहर हो, है ना। सो महाराज कहते भाई उदों तक आप जे बाहर आप नहीं दिख रहे हैं, जीव रूपी इस्त्री दिख रहे हैं, उसका अर्थ है खसम है अपने अंदर, फिर अपने अंदर है, जहां फिर अंदर तां धन बाहर, तां बाहर जीव रूपी इस्त्री दिख रही है। कहते जिस वे अपने फिर अपने बाहर दिखन लग जाए तो समझो धन माहर हो गई, आप मिट गए, रब अपने विचों सबनों दिखन लग गया, पर रब नूं अपने विचों देख रहे कि रब ही कर रहे हैं, समझो उस वे जीव रूपी इस्त्री माहर हो गई। कहते बिना निराकार दे वाह वाह कीते जग विच आना जाना ही है, बहु फेर फिरा, कहते बिन नावे बहु फेर फिरा। सो ऐसे बहुत सारे शब्द ने जो खुलणगे। सो महाराज कहें ग्रस्तन में तू बड़ो गृहस्थी, जोगन में जोगी, कहें जीवन फिर गृहस्थ धर्म कोई बुरा नहीं कहेगा। असं बहुत सारे ऐसे डेरिया में देखा, जिन्होंने ब्याह नहीं ना कराया होंगे, वो कहते जी असी थोड़े नाल वड्डे हाँ, असी तो बिल्कुल उदासी हाँ, है ना, यानी असी विहंगम है। महाराज कहते भाई गुरु नानक विहंगम नहीं सी, गुरु नानक उदासी नहीं सी, 10 पातशाहियां विहंगम सीगियां, ध्यान रखना 10 पातशाहियां जे ब्याह कराया सी खसम तो बिना, कहते भाई मालक तो बिना कोई दूजे नूं नहीं सेवदे सन, ध्यान रखना। सो ऐसी अवस्था नूं निंदना नहीं चाहिए। सो ध्यान रखना, अजकल अपने आप नूं हंकार ही लैके आ गए बहुत सारे बंदे, जिन्होंने ब्याह नहीं ना कराया होंगे, गुरुद्वारे बैठे होंगे ने, वो समझो बहुत वड्डे हैं, बाकी तो गृहस्थ है तो घर जा डिगे जी, आए ख्याल करते, ध्यान रखना। सो जीवन च इन्हां गल्लां नूं समझना कि सचखंड हजूर साहब तखत साहब दे विच पहलां जितने भी महापुरुष हुंदे सीगे गृहस्थी सीगे, ध्यान रखना। कहते भाई आ उदासियां तो ये सारी रीत चली है कि भाई इत्थे ब्याह करन वाला अंदर जथेदार नहीं बन सकते, ये उदासियां तो 1820-10 तो चली है, ध्यान रखना। जिस वेले उन्होंने कब्जा 5 साल रखा सीगा, 1800 यानी 15 तो लैके 20 तक उन्होंने कब्जा सी इत्थे, ध्यान रखना। फिर छुड़ाया हो सिंघां ने, पर उन्होंने सारी लिखा पढ़ी उस तरह ही की हुई है। जे हुण इस वेले गुरु नानक देव जी या गुरु गोबिंद सिंह जी किते आ जाण, उन्होंने कहने तुसीं तां विआहे होए जी, तुसीं तां नहीं अंदर जा सकदे, ध्यान रख। ऐसी साडी मन की अवस्था बना दी गई है, तो समझना। सो सच्चे पातशाह जी सानूं समझाउंदे ने, कहंदे भाई हर जैसा पुरख ना लभई, सब देखिया जगत मैं टोलै। कहंदे भाई जिहड़ा हरेक विच वसदा है रब, कहंदे इहो जिहा पुरख बाकी सब जीव रूपी इस्त्रियां ने, ऐसा सानूं किते लभना नहीं, मैं सारा जगत देख लिया। कहंदे सो कहण दा भाव आ शब्द किवें खुलणगे, जे धन खसमै चलै रजाई, दर घर शोभा महल बुलाई। कहंदे जिस वेले जीव रूपी इस्त्री खसम दे रजा विच चलण लग जाए, तां जानो रब दे घर दी शोभा साडे मन विच वसदी है, ते अपने रब अपने आपां नूं अपने घर दे विच मिलाउंदा, अपने महल च आप सੱददा है, तां आपां उहदे विच समावांगे, तां मिटांगे। सो ऐसे शब्दां नूं महाराज दे सानूं कंत आ शब्द समझने पैणे आ। सो दास तुहानूं शब्दां दे दर्शन करा रहा सी, आ विचार करियो। कहंदे भाई ऐसे बहुत सारे शब्द ने, कहंदे झिम झिम अमृत वरसदा, बुलाया बोली खसम दा, ना वैसे बहुत सारे शब्द ने। आपे खसम निवाजिया, जीव पिंड दे साजिया, ये सारे आपां नूं कहंदे भाई अपने पुरख दे शब्द तो ही सारे शब्दां दा स्वरूप अगे विस्तृत होना। जो मांगो सोई सोई पावो, अपने खसम भरोसा, है ना। कहो नानक गुरपुरा पेटियो मिटियो सगल अंदेसा। कहंदे ऐसी अवस्था सानूं पुरख तो समझ आनी है भाई। कहंदे गुरपुरख मनावे अपना, गुरु जो गुर है ये पुरख साडे अंदर वस जाए, यही सानूं पुरख नाल मिलाऊगा। कहंदे भाई जो गुरु सानूं गुर दिंदे ने, है ना, जोत दस रहे,
कहते गुरपुरख मनावे अपना, गुरमती हर हर बोले, हर प्रेम कसाई दिन रात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लभे, सब देखिया जगत में डोले। सो महाराज कहते हैं भाई जो गुरु साढ़े अंदर गुर दिंदे ने, उस पुरख तो आई हुई बाणी है, उसने सानू पुरख नाम बुलाना है। ध्यान रख, फिर सानू पता लगना हरेक विच वास्ता जिहड़ा रब है, ऐसा पुरख सानू होर किते नहीं लभना, नहीं लभना। मैं सारा जगत देख लिया महाराज। सो चौथे पातशाह दा शब्द सी ये। सो पुरख दे अर्थ एक ख्याल करियो, जिहड़ा सारी कमियां नू पूरदा है, अपने अंदर जिहड़ा वसदा है रब, असीं उस नू पुरख कह रहे हैं। सो कल नू आपां निरभौ दे शब्द ते जावांगे। सो अज आपां ने पुरख, इस घट बैठे रब नू पुरख कहा है। यही पुरख सब दे विच वसदा है, यही पुरख है जो सारी सृष्टि के आद विच यही सी। सब ने इस तो ही पैदा होए ने, सब इस विच समा जाए। जो तुसीं बाहर देखते हो वो शरीर दे विच अपने संक्षिप्त रूप में देखने की कोशिश करो, गुरबाणी राहीं ये समझ आउंदी। जिहड़ा बंदा बाहर उस रब नूं मिलना चाहता जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो अपने अंदर इसनूं सृष्टि जाने कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, है ना, जो अपने अंदर जो खोजा सो पावै। फिर वो आपां जिस वेले इसनूं खोजांगे, आपां इत्थे मिलांगे तो फिर बाहर भी उस नूं मिलांगे। जिहड़ा अंदर जाऊगा वो बाहर जा सकेगा, जिहड़ा अपने अंदर मिलूगा वो सब दे विच वसदे रब नूं मिलेगा। जिहड़ा सब कुछ रब दे विच वसदा है, कहंदे उस नाल आपां उस रब नाल मिल सकांगे। सो आए ये फार्मूला अपने हिरदे च वसाओ भाई। बाणी जी दे विचार करदे अनेकां प्रकार दीयां गलतियां बेअदबियां त्रुटियां रह गईयां हन। अनजान बच्चे समझ के माफ़ करना, संगत अते सतगुर सच्चे पातशाह बख्शण जोग हन। आओ अंतला शब्द पढ़ के समाप्त करिए भाई। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है ही होवनहार, हे संतां कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हाँ दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो यह परोय, नानक दीजै नाम दान राखो यह परोय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।